各位好，欢迎收看新唐人环球直击。今天是美东时间10月31号星期五。首先来看今天新闻的主要内容。APEC 直击，李在明接待各国领袖。高市交手中共党魁，两岸和平稳定非常重要。FBI 局长表示，挫败密歇根州万圣节恐怖袭击阴谋。打击非法移民犯罪，国土安全部长称万圣节照常。中国诈骗猖狂，柬埔寨电诈园区持续扩建。前美宗教自由大使表示，应为每位中国人争取信仰自由。您正在收看的是新唐人环球直击，在美国纽约总部为您播报。亚太经合会议周五在韩国庆州举行，韩国总统李在明接待各国领袖，美国总统川普已经提前离开。来看记者金燕从韩国庆州发来的报道。APEC 领导人非正式会议今明2天在韩国庆州举行，美国总统川普已经提前离开，其他各国的领袖代表将在会议第一天讨论贸易合作。韩国总统李在明今天一早先接待各国领袖，周四他已经先与日本首相高市早苗举行40分钟的会晤，确立日韩稳定且面向未来的关系，也将继续进行两国领导人互访的穿梭外交。而台湾领袖代表林信义今天身着深蓝色西装出席。APEC 大会官方转播画面秀出台湾与中华民国国旗，并以晶片领域竞争者描述。而中共对印太周边国家的威胁未减，日韩领袖今天与明天会当面向习近平提出哪些议题，也格外受瞩目。外界关注是否能够达成象征多边合作精神的庆州宣言。后续更多报道，我们将随时为您掌握。以上是新唐人电视台记者金燕朴炳元在韩国庆州的报道。美国战争部长赫格塞斯今天在马来西亚吉隆坡举行的东协防长会议上，与中共国防部长董军进行会谈。赫格塞斯在社群平台发文，强调了维护印太地区力量平衡的重要性，并重申美国对中共在南海、台湾周边地区以及针对美国在印太地区盟友和伙伴的活动关切。赫格塞斯还表示，虽然美国不寻求冲突，但将继续坚定捍卫自身利益，并确保自身在该地区拥有维护利益的能力。韩国庆州 APEC 领袖峰会周五开幕，日本首相高市早苗在当地时间下午5点与中共党魁会晤半小时。高市提到稀土问题，并要求中方恢復进口日本水产品和牛肉，并对中共军队在东海频繁活动表达关切。中国は日本にとって重要な隣国でございます。日中両国は地域と国際社会の平和と繁栄という重要な責任を有しております。戦略的互恵関係の包括的な推進と、日中間にはさまざまな懸案と課題もございますが、それらを減らして、理解と協力を増やして、具体的な成果を出していきたいと思います。对于中方提出台湾议題，高市也当面回应。他強調，兩岸的和平穩定非常重要。台湾に関して向こうの方から先方から、少しお話が、ございましたので、やはりこの地域の安定、そして安全、というものはやはり両岸関係が良好であることが非常に重要であるということは申し上げました。こちらから申し上げました。新唐人電視台記者伊恩杰綜合報道。美国总统川普结束亚洲行返回美国，除了高层会晤和外交谈判之外，川普还收到了多国领袖赠送的礼物，包括日本首相高市早苗赠送的高尔夫球杆和韩国总统李在明的金冠，每一份都充满巧思。来看川普从第2任期开始都收到了哪些有特色的礼物。
美国总统川普亚洲行，国际领袖送礼比心意比巧思 ，APEC 东道主南韩总统李在明赠送新罗时代天马种金冠为蓝本的复制品，并颁授韩国最高荣誉无穷花大勋章。在前一站日本，首相高市早苗赠送川普前首相安倍晋三的高尔夫球杆。川普与安倍是好友，高市早苗则被誉为安倍接班人，礼物象征日美关系紧密连结。而高市的前任首相石破茂2月访美时赠送川普一顶金色武士头盔，出自石破的家乡制造。另外，俄罗斯总统普丁赠送一幅肖像画，画中描绘川普去年在宾州巴特勒遇刺未遂后高举拳头。川普的特使魏科夫透露，川普看到画作时显得相当感动。乌克兰总统泽伦斯基首次与川普会面时，带来乌克兰拳王乌西克去年夺得的世界拳击冠军腰带。川普近日访问英国时，英王查尔斯3世赠送一本手工皮革书，纪念美国独立宣言250周年。阿根廷总统米雷伊在造访白宫时，送上金框装裱的诺贝尔和平奖提名信。新唐人亚太电视池千里实习记者陈灵芝整理报道。美国总统川普在川习会的几个小时前宣布下令恢复核试验。副总统万斯周五表示，确保美国的核武库存正常运作是美国国家安全的一个重要部分。这是美国33年来首次进行核试验，不过官方没有详细说明是要进行哪种类型的试验。I think the president's truth speaks for itself. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. 在周四的川习会上，中美双方在多个领域达成协议，不过中共能否真正的执行还有待观察。对于这次中共在谈判中的诚意，美国民众是如何看的呢？来看记者盛言的采访报道。你认为这次中共的谈判是出于诚意吗？ Never. I never think they're negotiating in good faith. And I wish they would watch out for their own people and for the world in general, but that's just wishful thinking. And so you have to negotiate with them with that in mind, that they're going to watch out for themselves and their own political party. They want to bury us economically. I think we farmed out a lot of work there, and they're taking advantage of it, and we're dependent on them. And I don't think we should be dependent on them. And I believe that as many of the data that comes out of China, it's not to be trusted. And I think that they're in more significant economic danger than they are presenting to the outside world. If we were to completely remove their ability to do business with us, they would collapse. And do you think there should be a little bit of 你认为在和中共谈判时应更谨慎吗？ Absolutely. Yeah, if you have any intelligence at all, which Donald Trump has in spades, he's cautious. He's operating under the constraints and the restraints of our union, which he needs to and should. But as an individual, I think he would deal with China much more aggressively. Do you think human rights? 你认为在和中共谈判时，我们的领导人应该考虑人权问题吗？ Absolutely, I think so. We are a nation that's founded on human rights, and I think that that's part of our fabric of our society here in America. I think every human being has inalienable rights that should be protected and considered. Yes, absolutely. I don't think China gives much regard to human rights. I think they prove that and have proven it and continue to prove that. So yes, I think they are the antithesis of the United States. 周五，美国联邦调查局表示，他们阻止了密歇根州一起潜在的恐怖攻击，逮捕了多名涉嫌在万圣节周末策划暴力事件的嫌疑人。联邦调查局局长帕特尔周五推文说，今天上午，联邦调查局挫败了一起潜在的恐怖袭击，在密西根州逮捕了多名涉嫌策划在万圣节周末发动暴力袭击的嫌疑人。帕特尔说，
稍后将公布更多详情。他感谢全体联邦调查局和各地执法人员日夜坚守岗位，保家卫国。联邦调查局底特律分局发言人证实，周五在迪尔伯恩和因克斯特地区确实有执法行动，目前公共安全没有受到威胁。新唐人电视台记者李梅、江迪亚综合报道。10月31号是美国的万圣节，儿童们会上街参加活动，讨要糖果。伊利诺伊州州长提出，在活动期间暂停芝加哥地区移民和海关执法局的执法行动。周四，国土安全部长诺姆拒绝了这一请求。有人问克里斯蒂诺姆关于普里斯克州长要求在万圣节暂停移民执法人员执法的提议，他毫不犹豫地回答不。以下是他的部分回应。Here's some of what she said. The fact that Governor Pritzker is asking for that is shameful. And I think unfortunate that he doesn't recognize how important the work is that we do to make sure we're bringing criminals to justice and getting them off our streets, especially when we're going to send all of our kiddos out on the streets and going to events and enjoying the holiday season. 周四上午，普里斯克州长召开新闻发布会，重点讨论了万圣节当天移民执法人员暂停执法的问题。以下是普里斯克州长的部分演讲内容。No child in America should have to go trick-or-treating in fear that they might be confronted with armed federal agents and have to inhale tear gas. I honestly can't even believe that I have to make this plea. And also while speaking, 此外，诺姆部长在演讲中还大力宣传了中途突击行动中逮捕数千名非法移民的情况。以下是他对此的评论。Since the beginning of Midway Blitz, ICE and CBP and our state partners have arrested more than 3,000 illegal aliens, including rapists, murderers, and gang members that have been brought to justice. And listen, we don't want any of these individuals out on our roads. And we don't want them in our communities, and we especially don't want them behind the wheel of an 18-wheeler when they can't speak our language, they don't understand our laws. 诺姆也强调了交通部严厉打击非法移民司机，特别是那些驾驶商用卡车的司机。新唐人电视台记者杰森·布莱尔采访报道。在华盛顿特区杀害美国国会实习生的3名嫌犯，周四一人出庭受审。联邦检察官珍妮·皮罗认为这是预谋的谋杀案。他批评特区议员、议会以维护青少年为借口，没有尽到保护居民的责任。18岁的纳科万·安东尼奥·卢卡斯被指控在6月30号杀害21岁美国国会实习生埃里克·塔皮尼安·贾西姆，随后在7月4号又杀害了17岁少女佐伊·凯利。美国联邦检察官珍妮·皮罗谴责嫌犯夺走2个无辜的生命，给2个家庭造成痛苦。In what I believe were predictable homicides based upon the behavior of these individuals and the records that everyone knew about. 皮罗批评华盛顿特区当局没有尽到保护居民的责任。But the D.C. Council is more interested in protecting young criminals under the guise of protecting the innocence of youth. It's time for them to start protecting the citizens of the district. 珍妮·皮罗警告，纵容犯罪后果严重。We're having victims 5 blocks away, 79 rounds on the ground. This is normal behavior in D.C. No more excuses from this council. 嫌犯卢卡斯又叫 Q1， 周四在华府高等法院出庭，他被控2项罪名，他没有认罪。另外，17岁的凶嫌小凯尔文·托马斯和杰伦·卢卡斯也参与了这起谋杀案，2人以成年人身份被起诉。他们9月被捕，罪名是持械1级谋杀。与此同时，川普政府正在加大打击首都华盛顿特区的高犯罪率，招聘精英联邦执法人员维护街头安全。目前，移民与海关执法局、缉毒局、美国公园警察都有空缺。今年3月，川普签署行政令，由多个联邦机构组成工作组，负责维护当地治安、美化环境，让华府安全而美丽。新唐人电视台记者丹尼尔·莫纳汉，美国华府报道。近年来，柬埔寨电诈园区持续扩建，许多诈骗公司都从缅甸搬迁过来，包括近日关闭的 KK 园区。有部分诈骗公司还提前搬到柬埔寨继续作恶，导致中国诈骗猖獗。受害人都是被高薪引诱，或者是亲友直接骗过去，没有业绩就会遭到酷刑折磨。
中国经济萧条，许多人找不到工作。东南亚电信诈骗园区趁机以高收入为诱饵招聘员工。36岁的江西农民工陈先生被骗到柬埔寨电诈园区1年，由于不想骗人，遭到酷刑，全身被砍成重伤，差点丧命。今年7月，家人赔付了10多万元人民币才放回来。高收入诱骗过去的，说那边能赚到大钱，当猪仔也卖掉园区，数不清，尤其是边境更多，都是我们国人开的，去的那边都只有敲键盘的份，都是杀猪盘，让我做的是国内盘口啊，骗我们中国人啊，所以不干了，做不了，没有业绩，每天都要吃电警棍的。民间救援人员骆先生奉劝中国人不要去东南亚，不要被高薪引诱，因为骗子太多了。特别是近年来，柬埔寨电诈园区发展快速，许多诈骗公司从缅甸搬迁过来，诈骗的套路也都一样。陌生人找你聊天，带你投资赚钱，让你转钱的都是骗子。高薪招聘，所谓的背黄金啊、手表啊、象牙呀、翡翠呀等等，还有那种朋友叫你过去开店，好多人被骗过去敲键盘。柬埔寨有大大小小千把个园区，现在那边还在扩建，一个园子里面几百家公司，一个公司200-300人，都是我们同胞，80%盘总都是福建人。民间救援人员表示，现在舆论焦点都在缅东妙瓦底，柬埔寨同时也在偷偷发展。KK 园区有部分人员转移到柬埔寨，目前妙瓦底局势未平，无法营救受害人。缅北营救难度大，只要知道具体位置，柬埔寨园区的营救成功率很高。妙瓦底的园子还是很多 ，KK 也不是打掉了，有的公司搬到交界，他还在继续扩园区，永远都打不完。缅北佤邦那一块，万海那边是一直在打不掉，都是搭的帐篷啊，那种铁皮的，一个月都搬3-4家，山很多了，解救难度很大了，要发定位，要么发经纬度，费用不低。新唐人电视台记者熊斌、陈建明采访报道。美国政府部分停摆已经持续1整个月了，数千民众的食物补助和上万个家庭孩子的照顾都将会受到影响。共和党目前正在考虑制定一项新的临时拨款方案，将有效期设定为1年。On November 1st, the Supplemental Nutrition Assistance Program. 11月1日，补充营养援助计划的资金将用完。在美国，大约有4200万人依赖这个计划获得食品辅助。同样，在11月1日。大约有130家为6.5万个美国家庭提供儿童照顾的启蒙计划中心也将关闭。这些家庭不得不在工作和照顾孩子之间做出选择。All we need to end the craziness, to pay the air traffic controllers, to pay the TSA agents, to pay the pilots, to make sure that food stamp benefits continue to go out to the American people who need them. All we need is 5 reasonable Democrats to join 3 moderate Democrats and 52 Republicans to reopen the government. Over a dozen 参议院民主党人已经10多次拒绝通过维护政府运作的临时拨款法案，还拒绝了共和党提出的支持被批准上班的联邦雇员和现役军人薪酬的提案。They are uninterested in doing anything other than jamming their partisan Republican spending bill down the throats of the American people. And as Democrats, we've made clear we will not support a partisan Republican spending bill. The whip, the number 2 position among House Democrats, says there will be families that are going to suffer, but it was one of the few times, or the few leverage times that we have. Senator from Delaware, frankly, this is our only moment of leverage, and although a very pleasant tool to use. 不是所有国会民主党人都同意他们领导层的做法，无论在众议院还是参议院，都有议员对民主党领导层的决策表示异议。We're in this position because of Senator Schumer's ineffective leadership. It doesn't mean he's ineffective every single day, but I think we're in this position because the status quo is not working. The old playbook for Democrats is not delivering. Democrats' latest ploy is, get this, moral outrage that the president isn't stepping in to save Democrats from the consequences of their actions. The House passed continuing resolution. 众议院通过的临时拨款法案将为政府提供资金到11月21日。即使参议院批准法案，本月底仍可能再次出现政府关门。国会共和党正在考虑一项更长期的临时拨款法案，甚至可以维持整整1年。新唐人电视台记者路易斯·马丁内斯，美国华府报道。
美国政府关门已经整整1个月了，今天进入第31天。国会预算办公室周三表示，联邦政府关门可能会导致美国经济损失70亿到140亿美元。根据统计，美国国会预算程序在1976年正式执行以来，联邦政府一共经历过22次部分的或者是全部停摆，持续时间最短的是1天，最长的是35天。可能这次关门还会突破纪录。那么，美国政府关门的原因是什么？会带来哪些影响？今天我们就来聊一聊这个话题。今天我们的连线嘉宾是资深媒体人、方伟时间主持人方伟。方伟您好，欢迎您。主持人好。对于华人来说，特别是在中国大陆生活过的华人，一听说政府关门，好像都是很不可思议、很难以想象的。但是对美国人来说，生活呀、外交还有军事、股票等等，这些好像都很正常、很有序。那在关门期间呢，川普总统还访问亚洲，而且一去5天，又签署协议，又会谈的，也是一切都很正常的在进行。那么就是想请教您，美国的政府为什么会关门？政府关门对美国人来说会是一种什么样的感受呢？对，美国政府为什么关门呢？因为美国政府的花的钱它是有一个清晰的规则，也就是钱袋子、钱包是掌握在国会那里。但是花钱的人是这个叫做行政当局，是政府，是总统这边，所以呢，就是说叫做国会拨款，然后行政当局这个花钱。那么现在呢，在国会就卡住了哈，那国会没有拨出款来，那当然就没钱用。那你说对老百姓的影响是什么？我知道这个，政府关门这件事情啊，在中国大陆炒得非常非常厉害哈。那这个中共那边就是说，哇，美国出了大祸事了。我其实问了一下我的观众朋友，我很多观众朋友是在美国的观众哈。我说你们能感受到政府关门的影响吗？其实大多数人都感受不到。为什么呢？因为美国虽然呢这个政府是每年有将近7万亿的花费，但是它仍然是一个当初美国宪法设计出来的那个政府，就是小政府大社会。美国政府花那么多钱的主要的原因是因为福利和这个军事这2个方面。其实在美国的公共生活中呢，政府介入老百姓的生活非常少，整个的经济活动政府几乎完全不介入，所以呢，这个政府关门呢，影响的人其实是相当少的，只是非常有限的地方。这就是为什么其实政府关门不是什么大不了的事情。那么很多的美国人生活这个经商干什么都正常，那除非你需要国税局拿支票回来，你需要从小型商业局你需要贷款，或者你需要去国家公园国家公园垃圾没人收。当然了，现在慢慢时间长了会影响会更深一些但是在短期内确实感受不到太多的东西。那么美国国会批准联邦政府的预算，他们之间是一种什么样的关系？就这样的机制会有什么样的利弊呢？对，这就是美国的这个政治机制了。这是从美国，这是1787年所奠定的那就是美国的3权分立，就是说不同的国会、立法跟这个司法3部分有自己的权利、自己的职责。那么在用钱这件事情上呢，就是当初奠定的非常清楚，就是用钱袋子是由国会管的，因为国会是人民选出来的嘛，对吧？国会的代表就是叫民意代表，也就是说人民掌握自己的钱。那政府呢是花钱的。现在的问题是，其实现在政府关门出现的原因它是2党的一个政治斗争。因为现在2党差不多就是5-5波嘛，而在这个参议院呢，它必须拿到60票才能够通过任何一个东西。那么这里头呢，就是因为钱花光了因为新的这个2025年的预算没有出来，所以呢需要一个临时拨款。这个临时拨款呢，那这个它的规则其实是说以前怎么花，现在还是怎么花。共和党的多数就是说没有什么新东西但是民主党看到这是个好机会，可以挡住这个川普的议程，就说我们不同意，就不给这个共和党拿到60票，这是个原因。那你说这样的做法有什么利弊呢？怎么说呢？这个做法呢，在美国250年的历史中我认为是清楚是利大于弊的。那么为什么呢？因为政府最怕的就是你知道自己掏钱自己花钱，这样的话就没法节制。而政府一旦出现没法节制的话，那是一个国家非常大的祸事。那现在呢是有所节制，变成张三这个管钱，李四花钱。那么这个情况呢，那其实就有一个对政府的这个叫做滥权和政府浪费的一个约束。那你说有什么这个弊端？像今天看到的弊端，大家知道今天看到的弊端只是在近年来才显得比较严重一些。为什么呢？因为大家都知道不管是哪个党，你都是以国家为重所以稍微吵一吵也就过了，也就是这么个情况。那么在美国250多年的过程中呢，这事情发生的并不多。
现在发生的比较多的是因为现在价值冲突非常厉害哈，因为这个缘故才出现这个情形的。当然怎么解决是一个很大的问题了，我们可以是不是待会再说哈？好。那么就是在您看来，这次政府关门来说，到底会有什么样的影响？还有就是您觉得政府停摆这次停摆会延长很长的时间吗？对，这个政府停摆短期内问题不大，时间长了就不行。时间长了，因为钱毕竟因为国会拨不出钱来，原来都有存底的，可以去借款的那些腾挪的空间都没有了，那就会出现状况，知道？就是这个问题。所以呢，一开始觉得没事儿，慢慢现在变成有事儿了。有事儿，比如说我举3个例子哈。那么在这个星期二呢，美国的空中各个机场的空中交通管制员没有工资了，你一边上班一边没有钱领，你说你怎么办？因为美国很多人是月光族哈，每个月就是领到钱就花光，他要是领不到钱，他会出现问题。不像我们华人，很多人都会省钱，这是第一个问题。第二个问题，4000万的美国食物券的，这都是美国的穷人，开始领不到钱了。很多人这个食物券就是他这个每个月吃饭的来源那么他们生活就马上会陷入一个这个困顿的问题，这个状态中。第三，今天开始美国的军人领不到钱。全世界最强大的军队，保卫这个国家的军队领不到钱，那当然对军人也是很不安了哈。这里头呢，因为军队的嘛钱太多，你根本不可能去挪用一下就能解决这个问题，所以时间越长，拖的就是情况越糟糕，影响会越多越深这个伤害越深。那你说这个政府停摆会持续很长时间吗？现在这一次真的很难哦。因为历史上最长只有35天，这次很可能会突破。因为现在是个两党这个叫做斗争非常激烈。其实这件事情不严格的说严格的不是民主党跟共和党之间的一个斗争，因为大家知道在3月份一模一样的事情出现，那民主党的参议院就过了，就让它过。为什么这次不过呢？是因为民主党内部的政治斗争，民主党在内部要抢它的政治正确，也就是说呢，比较极左派呢，他就说川普做的一切我都要挡住。那民主党的温和派，其实 Chuck Schumer 参议院的民主党领袖他是温和派，他是说为了国家我们不要折腾这些事儿。但是民主党内部就是为了政治正确，党内抢领导权抢得太厉害，他其实是在我看来他是被逼无奈，他只好也跟川普硬刚。那么这件事情在短期内也看不到结果，所以呢这件事情会往下拖，再往下拖的话对国家的伤害会更深。所以川普今天已经丢了一个核弹出来了，川普说你要再这么搞下去的话共和党你们出手废掉参议院的阻击发言，或者叫做冗长发言，就是 filibuster， 也就是说我们简单多数过不要60票才能过了，不允许冗长发言。这件事情如果共和党做下来的话那就会突破这次的这个政府关门，然后会引发美国政坛的巨大的地震，整个美国的政治会出现一个倾斜。这件事情是一个很大的一个话题吧，以后有时间再谈好了。好的，非常感谢您的分析。那么关于政府关门的话题呢，我们本台将会持续为您关注。我们继续再来看，今年纽约联合国大会前夕，美国警方发现了中共秘密布局的30万张 SIM 卡。这些网络通讯设备会对美国国家安全构成哪些威胁？这是一种新的攻击方式吗？又应该如何来应对？本台记者史蒂夫·兰斯采访了美国海军陆战队退役中校哈尔·肯普福，来听他的分析。特勤局最近在纽约和新泽西查获了一个大规模的 SIM 卡农场，这是总统去联合国大会期间发现的。如果它全面启动，甚至可能干扰到911求救电话，还能通过超负荷让纽约的手机网络瘫痪。请您说说这对美国的威胁有多大？ Steve, it is huge. All right, 这确实是一个重大事件。大概从9月22日、23日开始，在纽约附近发现了大约10万张 SIM 卡，分布在300个伺服器装置中。光这个就很惊人，他们可以给每个美国民众发送短信，给每个人发送多条，每分钟1条，至少覆盖纽约和周边地区。之后的1周内，又在新泽西发现了20万张 SIM 卡，这意味着攻击能力增加了3倍。我认为他们可以在12分钟内给所有美国人都发一条短信，他们可以摧毁911急救系统，阻断服务，瘫痪整个纽约大都会和周边地区。他们可以用各种手段瘫痪系统，比如恶意报警，对警方谎称有人在家有危险，让警方派出特警队。这虽然是一种骚扰，但确实非常危险。这和中共有关，就是不对称作战能力。
就像911事件，是完全没预测到的袭击。现在是新一代攻击，我们虽然知道有这种能力存在，但是没见过这样被整合使用。这真的改变了我们评估威胁的方式，不只来自跨国威胁，包括基地组织、恐怖组织、跨国犯罪组织，还有流氓国家。中共显然排在首位，不过也包括俄罗斯、伊朗、朝鲜等国家。You're absolutely right. Early reports right now. 您说的很对。目前初期报告普遍认为这些和中共有关。那么美国应对中共的解决方案是什么？是用同样的方式，他们做什么我们就做什么吗？我们要怎么反制？增强对中共威胁的认识，了解中共正在做什么，中共有能力做什么。我记得不久前和一家科技公司的执行长聊天，谈到中共的威胁，他说他公司的一些中国实习生很优秀。我说，你知道他们要依据中共法律要求监视你吗？我们必须应对中共，还得跳出思想框框。我认为这次纽约事件也会让我们重新思考中共的威胁。中校，您提到的这一点很重要，不是所有间谍都像小说里的詹姆斯·邦德一样。正如您所说，这也适用于所有来美国的中国留学生。中国男星于朦胧离奇身亡案，有一个自称红色后代的博主叫林北川的，持续为这件事情发声。更疑似在25号爆出关键人物后，他被2度召回北京，下落不明。现在他2个微博账号都被查封。周四，林北川在新账号发出他的退役军人证件，召回中国，号召中国退役军人一起向上举报。他的行为已经在微博炸锅，更成功地吸引退役军人响应。另外，中国民众要真相的声浪仍然不断。近期有网友晒出一张外卖单，备注上写着“请在 B 站关注白真饰演者”，发现公司洗钱证据后被虐死的事件。白真就是于朦胧在电视剧中饰演的角色。这样的创意发声也引发网友讨论，凸显即便中共对他的消息进行封锁，但许多民众仍然想方设法要让这件事情传播出去。周五，甘肃省原副省长杨子兴因受贿罪被判刑14年有期徒刑。同时，广西省玉林市中级法院院长胡海兰被双开立案调查。根据明慧网报道，两人都曾迫害法轮功，受到国际组织的追查。通报称，杨子兴2006年到2024年，利用职务之便，为有关单位和个人在工程承揽、房产开发、职务调整等事项上谋取利益，非法收受财物，共计超过人民币5897万元，数额特别巨大。据公开简历，杨子兴2000年起曾任甘肃省陇南地委副书记、市长、定西市委书记、甘肃省委组织部常务副部长、甘肃省副省长。另据明慧网报道，杨子兴追随中共迫害法轮功，对定西市法轮功学员刘汝欣、何秀芳、杨菊香、王蜀勋等至少10多名法轮功学员被迫害负有责任。其中，刘汝欣在遭遇绑架、非法判刑、关押和精神骚扰后，在家中含冤离世。同一天，广西玉林市中级法院原党组书记、院长胡海兰被双开立案审查。通报称，胡海兰靠案吃案，私欲膨胀，唯利是图，大搞权钱交易，利用职务便利，在工程项目承揽、案件审判、案件执行等方面为他人谋利，非法收受巨额财物。胡海兰曾任广西柳州市委副秘书长、柳州市中级法院副院长、副书记、玉林市中级法院书记、院长。据明慧网报道，政法委官员和中级法院官员是中共26年来对善良的法轮功学员非法判刑的主谋，甚至进行10几年的重刑迫害。胡海兰追随中共迫害法轮功，对玉林市法轮功学员郭雨禾、蔡柳燕等遭受迫害负有领导责任。追查迫害法轮功国际组织发出通告，对胡海兰进行追查。新唐人电视台记者李梅、荣玉综合报道。
前美国国际宗教自由事务大使、堪萨斯州前州长布朗巴克日前在共产主义受难者纪念活动上发言，强调秉持宗教自由的重要性。他接受本台记者专访时，进一步谈到中共对法轮功学员的残酷迫害，希望美国政府施压中共，为每一位中国人争取信仰自由。来听他的见解。大使，欢迎您。我想先放一段您昨天在共产主义受难者纪念活动上的演讲片段。This should move from being just a human rights issue to a national security issue for us, religious freedom. It is the most potent, powerful tool that we have. Ambassador, 您能再详细说一下吗？ I mean, it's a key. 我是说，西方开放社会的一个重要特征就是宗教自由，人们有权选择如何面对自己的心灵，而这对共产政权来说是一种生存威胁。它一定要，而且已经花费了数十亿美元来控制信仰人士。因此，美国能做的一件事就是坚守自身的立场，并捍卫全世界人都理应享有的权利——宗教自由。这是联合国确认的人权基本原则，也被写进了联合国人权宪章。中共已签署了该协议，美国应该根据该协议施压中共，这是能推动中国国内自由的一个因素，也对美国及全世界有益。您曾说中共正在进行3场种族灭绝运动，对西藏佛教徒您称之为文化灭绝，对新疆的维吾尔穆斯林，还有针对法轮功。您昨天还提到法轮功遭受的迫害是最严重的。It's horrific. 中共对法轮功的迫害非常恐怖。我采访过多位法轮功学员的家属，他们有的失去了亲人，有的也被关押，好不容易才逃出来。中共强摘法轮功学员的器官，这在我看来是极其野蛮、令人无法想象的罪行，而这一切都是中共干的。中国其实是一个拥有深厚信仰根基的国度，而共产党是一种外来的、强加的意识形态，源于19世纪中叶的欧洲，硬生生套在中国社会和民众身上。法轮功之所以遭受的迫害最严重，是因为它是扎根于中国本土最有渊源的信仰，是在中国社会发展起来的信仰运动，拥有数百万信众，而这最令中共害怕，因为法轮功深深植根于中国的文化土壤与精神传统中。法轮大法信息中心呼吁川普总统在会晤习近平时提出2项诉求：第一，释放那些与美国有亲属关系的被关押法轮功学员；第二，要中共停止跨境在美国迫害法轮功。根据您刚才提到的中共强摘法轮功学员器官等行径，这些要求听起来相当温和。确实如此，这些都是最基本的要求。其中一项还涉及美国本土问题，要求中共停止在美国跨国打压法轮功，这是再基本不过的诉求了。我们应对中共施压，要求停止迫害法轮功。从更广的层面来说，我们应该为每一位中国人争取信仰自由这项最基本的人权。布朗巴克大使，非常感谢您为全球宗教自由所做的一切。My pleasure. Take care. 我很荣幸。广告之后，您将看到安德鲁王子被贬为平民，搬出王室庄园。周四，英国国王查尔斯宣布剥夺安德鲁王子的所有王室头衔，命令他搬出王室庄园。英国首相斯塔默表示，完全支持白金汉宫的决定。安德鲁王子涉及性丑闻，并被指控为中共间谍。英国王室爆出震撼消息，英国国王查尔斯周四发出声明，革除弟弟安德鲁的所有王室头衔和荣誉，姓名更改为安德鲁·蒙巴顿·温莎，并逐出温莎的王室庄园。白金汉宫还表示，尽管安德鲁否认对他的指控，但这些谴责仍被认为是必要的。陛下仅以此表明，始终对任何形式，
被虐待的受害者和幸存者深感同情。安德鲁是已故女王伊丽莎白2世的第3个孩子，卷入美国富商爱泼斯坦性侵案，去年还被指控和中共间谍杨廷波来往密切。He doesn't deserve it. He's wrong. He shouldn't have done what he did, and he should be sent to the US to face the charges that he should face. Because of his family doesn't mean that he shouldn't be held responsible for potentially his past actions, and I think that the fact that the royal family decided to actually go against him is quite a big thing. 据报，安德鲁将搬到诺福克郡桑德林厄姆一处由国王查尔斯出资的私人房产居住。新唐人电视台记者安琪江迪亚综合报道。近来，来自加拿大的多个人权团体在多伦多召开新闻发布会，向国际社会发出强烈呼吁，关注香港人权恶化，并且要求港府无条件释放2位香港民主活动人士。We want the world to understand, to pay attention to what's happening in Hong Kong right now, and we demand the immediate release of our political prisoners. 自2021年，港府援引香港国安法起诉并逮捕了香港支联会主席李卓人、副主席何俊仁及律师邹幸彤等人。如今，邹幸彤和李卓人2人已被羁押逾4年，多次保释均遭到拒绝。近期，港府再度推迟审理此案，被外界批评是以拖延手段消磨被告意志，逼迫认罪。How the authority has systematically invoked national security as a pretext to effectively outlaw events commemorating the Tiananmen crackdown and terminate the operation of civil society organization. Since the amendment of the NSL, National Security Law, these show trials are what they are. The show trial of the 47 Democrats for organizing and participating in the primary election, that's the purging of the political opposition. 92个民间团体及个人发表联合声明，要求港府立即释放所有支联会被告，撤销政治指控，废除国安法和基本法第23条，并呼吁国际社会追究港府责任。11月2号，全球多地将同步集会，声援2位被羁押的民主人士。新唐人电视台加拿大多伦多记者站采访报道。在美日增强双边关系之际，加拿大外长近日却表示要与中共建立战略伙伴关系，这对美加2国的国家安全有怎样的影响？本台记者蒂芙尼·迈尔采访了《大纪元时报》资深编辑、美国自由领袖节目主持人杨杰凯，来听他们的见解。Thank you so much for joining us. Always great to see you. 杨，欢迎你，开门见山。请问加拿大是川普政府反制中共战略中的重要一环吗？ The Chinese Communist Party. 加拿大对美国具有非常重要的战略地位。坦率地说，无论在经济上还是其他方面，加拿大和美国在某种程度上几乎是密不可分的。很多人都认为，美国无论是否情愿，都对加拿大的安全负有责任。因此，美国的国安问题就是加拿大的国安问题，反之亦然。联邦调查局长帕特尔说，中共、伊朗和俄罗斯正在与贩毒集团合作，借道温哥华将芬太尼走私进美国。中共对加拿大的影响有多大？中共渗透非常严重，大量证据显示，许多芬太尼及其他毒品的超级实验室都集中在卑诗省，阿尔伯塔省也有。许多报告指出，加拿大最终成为这些毒品的净出口国，而这些毒品每年导致约4万名美国军龄男子死亡，这是中共对美国发动超限战的一个例证，而加拿大成为了这场战争的一部分。如果美国的北方边界过于松散，美加缺乏共同的安全应对机制，将对美国构成极大的威胁。
预计川习会将讨论的其他议题包括台湾、人权，特别是被关押的香港民主人士、媒体大亨黎智英案。杨，您长期关注中国议题，也很了解，许多国家在与中共的会谈中一般都不谈人权问题。那么，人权议题将如何影响这次美中峰会？首先，很高兴听到川普总统考虑谈及黎智英被监禁案件。黎智英的入狱完全是因为他坚持言论自由，创办自由媒体。如果总统在会谈中提出该议题，很可能为美国带来极大的谈判杠杆。的确，多数政治人物在与中共对话时，最不愿提起的就是人权议题，但是这恰恰是中共最薄弱的环节，因为中共一直犯有3项种族灭绝罪行，公开针对维吾尔人、西藏人，当然还包括对法轮功的迫害。川普总统表示，他希望能与中共达成一项全面协议。您认为该协议应包括哪些内容，又需要哪些机制来确保中方履行承诺？事实上，美国正在重审2019年美中贸易协议，检视中共是怎么违反那份协议的。因此，我认为，川普总统了解如何运用合适的杠杆。他也明白，以杠杆施压正是应对中共的最佳做法。美国不能轻信中共及其领导人的话，这在新冠疫情期间已反复得到印证。最关键的是，美国必须对协议中的内容建立独立的验证机制，而不是只依赖中共的口头承诺。杨杰凯，感谢分享。广告之后，请您继续收看。美印签署10年防务协议，未来进行更深层合作。美国和印度宣布续签了一项为期10年的国防框架协议。美国战争部长赫格塞斯表示，这份协议是未来更深层合作的蓝图，这也是他与印度防长辛赫的首次面对面会谈。This new 10-year defense framework which we signed is ambitious. It's a significant step for our two militaries, a roadmap for deeper and even more meaningful collaboration ahead. It underscores America's long-term commitment to our shared security and our strong partnership between our countries. We have a major defense partnership that is ongoing and made even more powerful by this agreement. So, sir, thank you. East Asia Defense Framework is shining. मैं समझता हूँ कि उसके परिणामस्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा。下面请看一组环球财经简讯。德国大众汽车周4发布第3季财报，净亏损达到10.7亿欧元，是该公司5年以来首次出现季度亏损。大众预计，美国关税将在今年给大众带来50亿欧元的额外负担，而地缘政治引发的芯片危机将影响到大众年度获利目标。显卡和 AI 计算芯片大厂英伟达周5宣布，将提供韩国政府和三星等大公司超过26万颗 Blackwell AI 芯片。英伟达 CEO 黄仁勋在和韩国总统李在明以及大公司高层会面后宣布这个消息，投资 AI 推动成长已被韩国列为首要任务。苹果股价在周5盘中上涨约 2%， 市场对利润较高的年末假期一季的销售呈乐观预期。苹果执行长库克也对媒体表示，假期季节 iPhone 销量将年增2位数，苹果整体业务营收将年增 10% 到 12%， 超过了分析师的预测。著名药厂诺赫诺德周5向肥胖治疗生物技术公司 Metsera 提出高达85亿美元的竞争性收购提案。目前诺赫诺德的出价高出辉瑞 12.3 亿美元。诺赫诺德的明星减肥药主要成分专利即将到期，而辉瑞的减肥药临床试验已多次失败，所以这个收购对两家都至关重要。新唐人电视台记者郑智综合报道。广告之后，请您继续收看。日本京都举办脚染国宝展，展现千年脚染技艺。日本京都脚染工艺馆正在举办特别展，将延续1000年的脚染技艺呈现在观众面前。一起来了解。
有着400多年历史的世界文化遗产国宝姬路城跃然丝绸之上，细密的捆纹与精致的晕染技巧将姬路城纯白如露的优雅展现。图中层峦堆叠的城郭轮廓被渲染得栩栩如生。古刹静立于山间，亭台楼阁依水而建，亭中花木生机盎然。集京都府的3大千年名胜于同一展框的角染壁画，运用多种角染技艺，将古都的悠久文化底蕴完美呈现。角染又名扎染，它是一种以绑扎、压折等方式，使布料在染色时呈现出没有颜色的区域，是一种独特纹样的染色技法。角染自奈良时代从中国传入日本后，在京都逐渐形成具有地方特色的京鹿子角技法。京都角染是日本最古老的染色技术，承传至今已有1300多年的历史。一件角染作品凝聚了众多匠人的匠心技艺，这也是角染作品的独特吸引力所在。京都角染工艺馆是日本一个重视角染技艺的美术馆。这次展出的展品中，京都白井的小幅作品也相继亮相。此传统如今正面临匠人高龄化、年轻人远离的情况。我的作品一直以来尺寸较大，现在尝试制作尺寸较小的作品，目标定在100件，过程中将先人的技艺传承下去。工艺馆内还设有体验区，来访者可在职人指导下亲自体验布料折叠、固定与染色等工艺，目的是体验传统工艺的细致与趣味。第一次参加这样的染色体验，这是非常美妙的经历。在自己的作品被展示时，我很吃惊，竟然可以染出如此精美的图案。这个过程太有趣了，妻子可以染出这么漂亮的丝巾。今天的体验会成为我们宝贵的经历。染制过程很独特，制作出来的丝巾美得令人难以置信。本次角染国宝展展期至12月24日，数十件细腻精致的角染展品呈现给观众的不仅是延续1000年的古人技艺，更是传递出日本匠人对传统工艺的坚守与信念。新唐人电视台日本记者站京都采访报道。感谢您收看这次的新唐人环球直击，我们下次节目时间再见。